Dear students, today I will tell you about three statistical mechanics. That means there are types, there are three types of statistical mechanics. So I want for the people who are in the BTech class or BTech, who are doing the BTech courses. Okay, so in the first year you have, that means first semester or second semester, in first year you have the statistical mechanics in your syllabus. Okay, so I want to tell you only the difference between the three statistical mechanics. So when you will see your chapters or see your books, then you can see you have in your syllabus the three statistical mechanics. Okay, so why to start this, I need to tell you that why you should go for the statistical mechanics. Because before that, you know the quantum mechanics, you know the classical mechanics, that means you know the vectors, you know the harmonic oscillator, and all those things, and you know the light also, all the things you have covered. Okay, but statistical mechanics is a new thing that you didn't do it in your 11 or 12 classes. Okay, so I will tell you only the basic thing of the statistical mechanics, how to start. Okay, so basically what you have to do, you have to know the three statistical mechanics. That means one thing is the Maxwell-Boltzmann. Okay, so that thing we always write. That is the MB, MB statistics, Maxwell-Boltzmann. The next thing is the Bose-Einstein. That means the BE statistics. And the third one is the spherical statistics. That is the FD. Okay, so all they are scientists like Maxwell-Boltzmann, you know the Bose, Schrödinger, Bose and Einstein. Okay, and you know the Fermi and Dirac. Okay, all are the name of the scientists. And so the name is AB, BE and FD. In the definition we are saying it and value B and FD. Okay, now they have the properties. Okay, they have the properties to start with. Suppose you see there are various types of quantum particles. Say some gas molecules, there are some electrons, protons, some photons, Okay, so for the various quantum particles, we need the different statistical system. Okay, that means we need to arrange them in different way. So suppose for the ideal gas molecules, it is applicable. Ideal gas molecule are obeying the Maxwell-Boltzmann statistics. And what are the properties? The properties are like that. Suppose come to the Maxwell-Boltzmann. Okay, the particle which are obeying the Maxwell-Boltzmann statistics, they are identical and they are indistinguishable. Okay. Suppose I am taking suppose two square boxes. Okay. That means one square box will be suppose red color and another square box is of the green color. That means they are identical. Okay. And they are distinguishable. You can distinguish every box. That means which one is red and the one is the green. Okay. Like that. Now after that, the particles which obey the Maxwell-Boltzmann statistics, they do not have any kind of spin. Okay, they do not have any kind of spin. Okay, and the next thing is particles which are obeying the MB statistics, they do not obey the Pauli exclusion principle. Okay, Pauli exclusion principle they do not obey. Okay, what is the Pauli exclusion principle? You know that the same particles, no two same particles will sit in the same place. Okay, that means the particles will sit in a different places. Okay, so this is the Pauli exclusion principle.
you know from the chemistry here also. The Pauli, you have read in the chemistry subject also the Pauli exclusion. Okay, and what are the examples which are obeying the empty statistics? The examples are, say, ideal gas molecules. Ideal gas molecules means the particles like nitrogen gas molecule, oxygen gas molecule, carbon dioxide gas molecule, say helium gas molecule, hydrogen gas molecules, like this. Okay, so you can easily distinguish the hydrogen, which one is hydrogen, oxygen, and nitrogen. So they are distinguishable. Okay, so this is the empty statistics. Okay, now come to the BE, that is the Bose-Einstein statistics. Which are the Bose-Einstein statistics? The particle, which that means the empty statistics is obeyed by the ideal gas molecules like hydrogen, nitrogen, oxygen, etc. Okay, and the B statistics, the particles which are obeying the B statistics, they are identical and they are indistinguishable. That means you cannot distinguish. Okay, suppose I have taken the red square box and the green square box for the MB, but for the B you have to take red. That means all the boxes. That means all the boxes will be of red color or all the boxes will be of the green color. Okay, আচ্ছা আমি সহজে বোঝার জন্য একটু যারা বাংলায় বললে সুবিধা হয় তাদের জন্য বাংলায় বলে দিচ্ছি। যেমন বি স্ট্যাটিস্টিক্স কারা হবে করবে, কারা মেনে চলবে না, যে সমস্ত সাপোজ ধরো আমি একটা রেড কালারের বক্স নিলাম, স্কোয়ার বক্স নিলাম আর একটা গ্রিন কালারের, এইটা কারা হবে করবে, এটা এমবি দা। এমবির ক্ষেত্রে রেড গ্রিন এরকম হবে, তার মানে তারা হচ্ছে কি ডিস্টিংগুইশ করা যাবে। ওকে, বাট বি এর ক্ষেত্রে কি হবে, রেড মানে তারা ডিস্টিংগুইশ করা যাবে না, কোনটার কথা আমি বলছি। ওকে, সো তাহলে বি অফ স্ট্যাটিস্টিক্স কারা হবে করবে, বি স্ট্যাটিস্টিক্স উইল বি ওবেড by the particle. The next point কি হবে, by the particle which are not following the Pauli exclusion principle. That means B statistics যারা ফলো করবে তারা পাউলি এক্সক্লুশন মেনে চলবে না। ওকে, আচ্ছা বি এর মধ্যে আরেকটা দেখা যায় যে বি পার্টিকেলের ক্ষেত্রে তাদের স্পিন হবে ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল অফ h বার। ওকে, মানে এমপি যারা ক্ষেত্রে তাদের ডু নট পজেসেস এনি স্পিন, do not have any spin. আর বি এর ক্ষেত্রে কি হবে, বি এর ক্ষেত্রে হবে integral multiple of spin of h bar, that means 0 h bar. Okay, integral multiple 1 h bar, 2 h bar, 3 h bar. Okay, আর এক্সাম্পল কি হবে, এক্সাম্পল হবে ফোটন, ফোনন, তারপরে হবে তোমার 2h1 যেমন ধরো হাইড্রোজেন, তারপরে হচ্ছে হিলিয়াম, এরা হচ্ছে কি বি পার্টিকেল। আর বি পার্টিকেল মানে বি স্ট্যাটিস্টিক্স যারা মেনে চলে তাদেরকে কি বলা হয়, এদেরকে বলা হয় বোসন। বলা হয় বোসন। ওকে, আচ্ছা তারপরে এসো এফডি। এফডি মানে ফেরমি ডিরাক স্ট্যাটিস্টিক্স। ফেরমি ডিরাক স্ট্যাটিস্টিক্সে কি হয়, আচ্ছা প্রথমেই বলে নিই এটার সাথে ফেরমি ডিরাক স্ট্যাটিস্টিক্স কারা মেনে চলে। ফেরমি ডিরাক স্ট্যাটিস্টিক্স যারা মেনে চলে তারা হলো, তোমরা সবাই জানো নামটা, ইলেকট্রন। ওকে, ইলেকট্রন, প্রোটন, এটা কিন্তু ফোটন নয়, এটা প্রোটন, নিউট্রন, এগুলো তোমরা সবাই মোটামুটি শুনে থাকো এগুলো। ওকে,
ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন। প্রোটন নিউট্রন দিয়ে তো একটা অ্যাটমিক সিস্টেমের যেটা হয় সেটা হচ্ছে কি আমাদের নিউক্লিয়াসটা তৈরি করা হয়। তারপর ইলেকট্রনটা তার চারপাশের অরবিটে হচ্ছে কি সাজানো। ওকে, আচ্ছা, এবারে এফটি স্ট্যাটিস্টিক্স যে সমস্ত পার্টিকেল মেনে চলে আরো আছে, তাদেরকে বলা হয় ফেরমিয়ন। ফেরমিয়ন, এরা হচ্ছে ফেরমিয়ন। ওকে, আচ্ছা, এবারে কি হবে, এদের কি কি প্রপার্টিজ আছে ফেরমিয়নদের? ফেরমিয়নদের যে প্রথমে যে প্রপার্টিজটা বলবো সেটা হচ্ছে কি এরা আইডেন্টিক্যাল এন্ড ইনডিস্টিংগুইশেবল। ওকে, এন্ড ইনডিস্টিংগুইশেবল মানে এদের সেরকম একই রকম উদাহরণে বলতে চাইছি, যেটা হচ্ছে কি ধরো একটা লার্জ স্কয়ার বক্স নিয়েছি আর একটা লার্জ স্কয়ার বক্স নিয়েছি, তাহলে তুমি কোনো মতেই বুঝতে পারবে না যে কোনটাকে আমি বলতে চাইছি, কোনটা স্কয়ার বক্স, যদি আমি না নাম দিয়ে দিই কোনটাকেই আমি বুঝতে পারবো না যে কোন লাল বক্সটার কথা আমি বলতে চাইছি। ওকে, তাহলে তারা হচ্ছে কি আইডেন্টিক্যাল বা হচ্ছে কি ইনডিস্টিংগুইশেবল। ওকে, আচ্ছা, তারপরেরটা কি হবে, একই রকম ভাবে আমি বলতে পারি, তাহলে তারা হচ্ছে কি পাউলি এক্স, এবং এরাই ফেরমিয়নরা হচ্ছে কি মাস্ট ওবে দা পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপল। ওকে, পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপল তারা মেনে চলবে। ওকে, পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপলটা কি আবার আমি বলছি ফেরমিয়নদের ক্ষেত্রে, যেমন ধরো সাপোজ তোমরা জানো কেমিস্ট্রিতে তোমরা দেখেছো যে ধরো এই যে দুটো দুটো রুম আমি করে দিলাম, একটা ঘরের মধ্যে দুটো রুম। ওকে, দুটো রুমের মধ্যে তোমরা জানো যে ইলেকট্রনের দুটো স্পিন থাকে, একটা আপ স্পিন একটা ডাউন স্পিন। ওকে, তার মানে তারা কোনোদিনই একটা ঘরে বসতে পারবে না, দুটো স্পিন, দুটো ধরো আপ স্পিন আর ডাউন স্পিন একটা ঘরে বসবে না, কারণ তাদের মধ্যে একটা পার্টিশন থাকবে, মানে তারা দুটো আলাদা ঘরে বসবে। ওকে, নো টু সেম পার্টিকেল উইল সিট ইন আ সেম প্লেস, মানে একই সঙ্গে তারা বুঝতে পারছে না, তারা আলাদা আলাদা ঘরে বসছে। ওকে, তার মানে তারা মাস্ট ওবে দ্য পাউলি এক্সক্লুশন। ওকে, নাও তারপরে তাদের কি হচ্ছে, আচ্ছা, তারপরে স্পিনের কথা বলছি। স্পিনের কথা বলতে গেলে কি বলা যাবে, the particle which are obeying the Fermi law they must possess half integral spin of unit h1। তার মানে তাদের যে স্পিনটা হবে, তাদের স্পিনটা হবে আমার হাফ h1, তারপরে হবে 3/2 h1। ওকে, তারপরে হবে কি 5/2 h1। এটা হচ্ছে কি ফেরমিডিরা ভি আর এমবি এর মধ্যে কম্পারিজন। যদি তোমাদের বলে প্রপার্টিজ লেখো, তাহলে যেগুলো বললাম প্রথমে আমি বললাম পার্টিকেল গ্রুপ কি রকম আইডেন্টিক্যাল, আর হচ্ছে যেটা ডিস্টিংগুইশেবল, এটা আইডেন্টিক্যাল ইনডিস্টিংগুইশেবল, আইডেন্টিক্যাল ইনডিস্টিংগুইশেবল। তারপরে কি বলবে, তারপরে চলে আসো তোমাদের স্পিনে। স্পিনে কি বলবে, এমবি এর ক্ষেত্রে বলবে ডু নট হ্যাভ এনি কাইন্ড অফ স্পিন, আর ভি এর ক্ষেত্রে কি বলবে দে হ্যাভ দ্য স্পিন অফ ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল অফ h বার, এটা বলবে। আর এমবি এর ক্ষেত্রে কি বলবে they have the half integral spin of the unit of h1, এটা বলে নিবে। আচ্ছা, তারপরে কি বলে দেবে, তারপর তোমরা বলবে যে পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপল। পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপল কি বলবে, MB statistics, that is the particle which are obeying the MB statistics not follow the Pauli exclusion, B এর ক্ষেত্রে not follow the Pauli exclusion, but MB এর ক্ষেত্রে must follow the Pauli exclusion। ওকে, তারপরে চলে আসো তোমরা, এক্সাম্পলে। এক্সাম্পলে বলবে যে আইডিয়াল গ্যাস মলিকিউলস উইথ দা এক্সাম্পল ফর দ্য এমবি। এর ক্ষেত্রে কি হবে, এর ক্ষেত্রে দেখো ফোটন, ফোনন, পাইমেজন, তারপর তুমি হিলিয়াম বলবে, হাইড্রোজেন বলবে, এইসব বলবে। ওকে, আর এইটা কি, এইটার ক্ষেত্রে এফডি এর ক্ষেত্রে বলবে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন। আচ্ছা, এগুলোকে বলা হয় ফেরমিয়ন এফডি এর ক্ষেত্রে, আর যা এক্সাম্পল আছে বি এর ক্ষেত্রে সেগুলোকে বলবে বোসন। ওকে, আচ্ছা, আমি একটা এক্সাম্পল দিই, এক্সাম্পল দিলে এদের কিভাবে অ্যাপ্লিকেশনটা মানে এই যে কোথায় তুমি বিটাকে কিভাবে মানে তুমি হচ্ছে কি মানে লাগবে, বি সার্ভিসেস কিভাবে লাগবে, এমডি সার্ভিসেস কিভাবে লাগবে, আর হচ্ছে কি এমডি কিভাবে লাগবে, সেটার একটা এক্সাম্পল দিই, তাহলে তোমরা আরো ভালো করে বুঝতে পারবে।
ওকে, আচ্ছা চলো একটা ধরো এক্সাম্পল আমি বলছি। ধরো আমরা তিনটে পার্টিকেল নিলাম, we are taking the three identical particles and they are arranged in such a way that they have suppose zero energy। একটা ধরো আমি বলছি যে জিরো এনার্জি, ওকে, হ্যাঁ জিরো এনার্জি মানে এনার্জি লিমিট দিচ্ছি ই দিচ্ছি, ওকে। আর একটা বলছি ধরো 1e, আর একটা বলছি 2e। এগুলো হচ্ছে এনার্জি স্টেটস, জিরো এনার্জি স্টেট, 1e এনার্জি স্টেট, 2e এনার্জি স্টেট, আর একটা বলছি আমি 3e এনার্জি স্টেট, ওকে। আচ্ছা এবারে আমি বলছি যে ধরো আমরা তিনটে আইডেন্টিক্যাল পার্টিকেল নিচ্ছি, মানে তিনটে পার্টিকেল নিচ্ছি, আর হচ্ছে কি বলছি যে এদেরকে এমন ভাবে এইরকম মানে জায়গাতে বসাতে হবে যাতে কিনা ওদের টোটাল এনার্জিটা হবে 3e, ওকে, টোটাল এনার্জিটা হবে 3e। তাহলে আমরা কিভাবে পার্টিকেল গুলোকে সাজাবো, ওকে, সেইটা আমরা এমবি এর ক্ষেত্রে কিরকম করে করব, বি এর ক্ষেত্রে কি করে করব, আর এফটি এর ক্ষেত্রে কি করে করব, সেইভাবে আমরা এবারে এখানে সাজাবো, ওকে। ধরো তুমি প্রথমে এমবি স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে নাও। আচ্ছা আরেকটা কন্ডিশন আছে যে টোটাল এনার্জিটা হবে আমার 3e, টোটাল এনার্জি হবে আমার 3e, এটা। আচ্ছা এইটা আমি একবার দাগ দিয়ে দিই। আচ্ছা এই ফর এই এক্সাম্পল হিসেবে এটা হচ্ছে প্রবলেম, আমরা একটা প্রবলেম করছি, প্রবলেম, ওকে। আচ্ছা তাহলে কি হবে, দেখো প্রথমেই বলছি এমবি যারা করবে, এমবি যারা যে পার্টিকেলটা ফলো করবে তারা হচ্ছে কি আইডেন্টিক্যাল আর হচ্ছে ডিস্টিংগুইশেবল। তাহলে আমরা প্রথমে তিনটে পার্টিকেল নিয়ে আমাদের এটা শুরু করেছি, তিনটে পার্টিকেলকে আমরা নিয়ে নেব এ বি আর সি, আইডেন্টিক্যাল ডিস্টিংগুইশেবল, মানে তারা লাল একটা সবুজ একটা আর একটা ধরো ব্লু, এরকম হবে তারা তুমি তাদের ডিস্টিংগুইশ করতে পারো। তাহলে আমি প্রথমেই নিয়ে নিচ্ছি এখানে যে প্রথমে আমি লিখে দিচ্ছি যে আমি প্রথমে এমবি স্ট্যাটিস্টিক্স এর প্রবলেমটা করছি, আর এটা হচ্ছে কি ধরো এ নিচ্ছি একটা পার্টিকেল, বি নিচ্ছি একটা পার্টিকেল, আর সি নিচ্ছি একটা পার্টিকেল। এই এক্সাম্পলটা সবচেয়ে মনে রাখলে বা সব তুমি ভালো বেশি যদি করতে পারো এক্সাম্পলটা তাহলে তুমি সব বুঝতে পারছো, ঠিক আছে। তাহলে কি হবে, আমি টোটাল এনার্জি হবে আমার 3। দেখো আমি যদি এইখানে 1 এর ঘরে আমি যদি এ, এখানে বি আর এখানে সি বসিয়ে দিই তাহলে কি হচ্ছে দেখো, তিনটে পার্টিকেল হলে কি হবে, তিনটে পার্টিকেল হবে ধরো ই, বি এর এনার্জি কত হবে সেই 1 আর সি এর এনার্জি 1, তাহলে 1 প্লাস 1 প্লাস 1 তাহলে 3e দিচ্ছে। তাহলে আমার কন্ডিশনটা ফলো মানে স্যাটিসফাইড হচ্ছে, এইটা একটা আমার অ্যারেঞ্জমেন্ট হলো। আচ্ছা আর অ্যারেঞ্জমেন্ট আমার কি কি হবে, আচ্ছা এইটা একটা আমার অ্যারেঞ্জমেন্ট। আরেকটা অ্যারেঞ্জমেন্ট কি হবে, ধরো এ বি সি, এটা একটা হতে পারে, ওকে। আরেকটা কি হতে পারে, তাহলে এখানে কি হচ্ছে দেখো সি এর এনার্জি 2e, বি এর এনার্জি 1e, তাহলে 2 প্লাস 1 3e হচ্ছে। আচ্ছা আরেকটা কি হতে পারে, এ সি বি হতে পারে, এখানে এটা এ বি হলো। আরেকটা কি হতে পারে, বি এ সি হতে পারে। আর কি হতে পারে, বি সি এ হতে পারে, ওকে। আর এটা কি হতে পারে,
মুছে দিচ্ছি। আরেকবার লিখে দিচ্ছি। জিরো ওয়ান আর কিভাবে হবে? সিটাকে নিয়ে কথা বলতে হবে। সি এ আর কিভাবে হবে? আচ্ছা, এইটা একটা হলো। আচ্ছা, আরেকটা হবে এ এইখানে যদি আমি লিখি, তাহলে সি এর এনার্জি হচ্ছে 3 হচ্ছে আমার। আরেকটা হবে এস এ বি হলো এস এখানে হবে আরেকটা হবে সি হলো এটা এ। দেখা যাক তাহলে আমার কি রকম হচ্ছে দেখো। তাহলে এই একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট হলো, ঠিক আছে? এটা যদি আমি নিই, দেখো এই যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা, এখানে দেখো এই ঘরে একটা, এই ঘরে একটা, এই ঘরে একটা, ঠিক আছে? তাহলে এই অ্যারেঞ্জমেন্ট আমার কোন রকম হলো? এইরকম। ওকে, আর তারপরে অ্যারেঞ্জমেন্টটা আমার এইরকম, ঠিক আছে? এবারে দেখো, এইবারে আমি যেটা বলতে চাইছি, তাহলে এখানে দেখো, তাহলে আমি এখানে কিরকম লিখতে পারি? এইখানে আমি যদি লিখতে চাই তাহলে আমি লিখতে পারি, এই দেখো এটা ব্র্যাকেটে করে আমি লিখছি প্রথম অ্যারেঞ্জমেন্টে। তার মানে এই ঘরে কোনো পার্টিকেল নেই, তার মানে জিরো, ঠিক আছে? জিরো আমি কমা দিলাম। এখানে তিনটে পার্টিকেল, তাহলে 3 দিচ্ছি, কমা দিচ্ছি। তারপরে কোনো পার্টিকেল নেই, কোনো পার্টিকেল নেই, তাহলে জিরো। এইটা তাহলে এই যে 0 3 0 0 এইরকম ভাবে আমি কটা স্টেট করতে পেরেছি? হাউ মেনি স্টেট হ্যাভ দ্য সেম অ্যারেঞ্জমেন্ট লাইক 0 3 0 0? দিস উইল বি পসিবল ফর অনলি ওয়ান স্টেট। মানে এইরকম ভাবে সাজিয়ে আছে কতগুলো স্টেট, এই একটা স্টেটে সাজিয়ে আছে, তাহলে আমি এখানে নাম্বার লিখছি 1। ওকে, তারপরেটা দেখো, এই যে এটা আমার এই এনার্জি স্টেটে কটা পার্টিকেল? একটা, এইটাতে 1 তে আরেকটা, 2 তে আরেকটা, আর 3 তে কোনো কিছু নেই। তাহলে আমি এরকম আমি কটা স্টেট পাচ্ছি? 1 2 3 4 5 and 6, ছটা স্টেট পাচ্ছি। তাহলে এই অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে আমি তাহলে লিখতে পারি এখানে, এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা কিভাবে লিখতে পারি? আচ্ছা, এইখানে না লিখে এখানে আমি এখানে লিখছি, এইটাকে লিখতে পারি আমি, ধরো এটাকে লিখতে পারি 1 কমা 1 কমা 1 এরকম কটা স্টেপ পাচ্ছি? এরকম স্টেপ পাচ্ছি আমি 6টা, 6। ওকে, আর তারপরের অ্যারেঞ্জমেন্টে দেখো এখানে কি আছে? এ বি এসি বিসি, আর এখানে একটা করে 3 তে একটা করে। তাহলে এখানে আমি কি রকম পাচ্ছি? এদের জন্য কি রকম পাচ্ছি? 2 কমা 0 কমা 0 কমা 1। ওকে, এরকম স্টেট কটা পাচ্ছি? এরকম স্টেট আমি পাচ্ছি একটা। ওকে, তাহলে এইবারে দেখো
প্রথমটার জন্য আমি কি রকম স্টেট পেয়েছি 0 3 0 0, পরের ছটার জন্য কি পেয়েছি 1 1 1 0, তারপরের জন্য কি পেয়েছি এই যে এখানে একটা হবে না, এখানে একটা তিনটে, ঠিক আছে, এটা হবে তিনটে। তাহলে পরের তিনটের জন্য আমি কি রকম অ্যারেঞ্জমেন্ট পেয়েছি 2 0 0 1। ওকে, তাহলে দেখো এই যে স্টেটগুলো, এই যে এইটা এইটা ওকে আর এইগুলোকে আমরা বলা হয় ম্যাক্রো স্টেট। ওকে, ম্যাক্রো স্টেট মানে তুমি উপর থেকে দেখছো যে এই পার্টিকেল গুলো কিভাবে সাজানো আছে, মানে কোন ঘরে কতটা পার্টিকেল সাজানো আছে, মানে উপর থেকে দেখছো কোন ঘরে কটা পার্টিকেল সাজানো আছে। ওকে, ম্যাক্রো মানে এটা বাল্ক ভাবে তুমি দেখার চেষ্টা করছো। ওকে, তাহলে ম্যাক্রো স্টেট করে তোমাদের প্রশ্ন করে এবারে ম্যাক্রো স্টেট, তখন তুমি বলবে ম্যাক্রো স্টেট তাহলে তিনটে, এইটা একটা 0 3 0 0, ওকে, একটা এইটা 1 1 1 0, আচ্ছা, আর তারপরে হচ্ছে ম্যাক্রো স্টেট হচ্ছে এইটা 2 0 0 1। তাহলে আমাদের ম্যাক্রো স্টেট কটা আমরা লিখবো, ম্যাক্রো স্টেট আর লিখবো আমরা তিনটে ম্যাক্রো স্টেট, এটাকে আমি নাম দিচ্ছি ম্যাক্রো। ম্যাক্রো স্টেটস। আর মাইক্রো যদি বলি, মাইক্রো মানে কিভাবে আমরা সাজিয়েছি। ওকে, হাউ ইউ হ্যাভ অ্যারেঞ্জড। ওকে, তার মানে 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 তারপরে মানে ধরো এই যে মাইক্রো মানে এই যে একটা মাইক্রো স্টেট, এখানে 6টা মাইক্রো, এটা 3টে মাইক্রো। মাইক্রো মানে আমরা ভেতর থেকে দেখছি, মানে প্রপার্টিজ, উই আর ডিফাইনিং দ্য প্রপার্টিজ। ওকে, তাহলে মাইক্রো স্টেট যদি তোমাদের বলে, তুমি বলবে 1 মানে এই অ্যারেঞ্জমেন্টে, মানে এই উইথ রেসপেক্ট টু দিস অ্যারেঞ্জমেন্ট 0 3 0 0 অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য মাইক্রো স্টেট 1। ওকে, তারপর 1 1 1 0 অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য মাইক্রো স্টেট হবে তোমার 6। ওকে, আর 2 0 0 1 এর জন্য তোমার মাইক্রো স্টেট হবে 3। ওকে, 3 তার মানে তোমার হবে 1 প্লাস 6 প্লাস 3, তার মানে হচ্ছে কি 10। তার মানে এটা হবে তোমার 10 মাইক্রো স্টেটস। ওকে, তাহলে ম্যাক্রো আর মাইক্রোটা বুঝতে পেরেছো। ম্যাক্রো মানে হচ্ছে কি আমরা বাল্ক প্রপার্টি দেখছি, মানে কিভাবে আমরা কোন ঘরে কটা কটা করে বসিয়ে গেছি সেইটা আমরা দেখলাম। আচ্ছা, এরপরে আমরা দেখলাম মাইক্রো মানে আমরা প্রপার্টিজটাকে দেখছি, তাহলে মাইক্রো মানে আমরা মানে ওই রকম স্টেট মানে যেভাবে আমরা সাজিয়েছি সেটা কতগুলো করে জেনারেট করতে পেরেছি, সেইভাবে এখানে মাইক্রো স্টেটটাকে বলছি। ওকে, তাহলে মাইক্রো স্টেটটাকে আমরা এইভাবে ডিফাইন করছি, এইভাবে আমরা দেখাতে বলছি। ওকে, আচ্ছা, এইবারে হলো এটা হলো শুধুমাত্র কিন্তু এমবি পার্টিকেলের ক্ষেত্রে। এইবারে দেখো, এবারে আমরা বলেছিলাম বোস আইনস্টাইন করতে আর এফডি করতে। আচ্ছা, বোস আইনস্টাইন করতে তাহলে এটা বুঝতে পেরেছো, এটাকে আমি তাহলে মুছে দিচ্ছি। ঠিক আছে, এটা আমি এমবির ক্ষেত্রে হলো, এবারে আমি এটা মুছে দিচ্ছি। ওকে, আচ্ছা, এবারে আমরা করবো এটা হলো বিই। বি পার্টিকেল প্রথম বি স্ট্যাটিস্টিক্সের প্রথম প্রপার্টিজটা কি ছিল, পার্টিকেলস আর আইডেন্টিক্যাল আর ইনডিস্টিংগুইশেবল, মানে চেনা যাবে না। তাহলে আমরা তিনটে পার্টিকেল কিভাবে নেব, একটা এ নিলাম, একটা এ নিলাম আর একটা এ নিলাম। এবার এদের কিন্তু টোটাল এনার্জিটা 3 হবে, এটা কিন্তু একদম সবার জন্য। ওকে, তাহলে আমরা কিভাবে বসাবো এটাকে, আচ্ছা, আজ একটা জিনিস মনে রাখতে হবে,
দে ডোন্ট ওবে দ্য পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল। ওকে, পাউলি এক্সক্লুশন কিন্তু মেনে চলবে না, মানে তুমি যেমন ইচ্ছে তেমন সাজাতে পারবে। কি করে করবো, এখানে একটা বসাই, এখানে একটা বসিয়ে দিই, তাহলে দেখো এদের 0 হচ্ছে, এদের 0 0 আর এদের একটা 3। এইভাবে বসাতে পারি। আর একটা কি করতে পারি, এইভাবে একটা বসালাম, আর একটা বসালাম আমি এ এ এইভাবে একটা বসাতে পারি। ঠিক আছে, আর কিভাবে বসাতে পারি, আরেকটা বসাতে পারি, এখানে এ তিনটে পার্টিকেল হলো কি না, সরি এটা বসাতে পারি, তাহলে হচ্ছে যে এটা হবে এর এনার্জিটা হবে 1, এর এনার্জিটা 2, তাহলে 2 প্লাস 1 3 হচ্ছে। আচ্ছা এইবারে আর কিভাবে বসাতে পারি, আচ্ছা এটা তো হয়েছে। আচ্ছা তার মানে আর কোনভাবে বসাতে হবে, এইখানে যদি দুটো বসাই, 3 এখানে বসালে 3 হচ্ছে, এখানে 1 1 0, এটা হচ্ছে আর হবে না। আচ্ছা আর হবে না, ঠিক আছে। তাহলে এই অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য এখানে দুটো পার্টিকেল, এখানে কোনো পার্টিকেল নেই, এখানে নো পার্টিকেল, এখানে একটা পার্টিকেল। আচ্ছা তাহলে এইটার কি হবে, ম্যাক্রোস্টেট কিভাবে লিখবো আমি, তাহলে 2 আর দুটো পার্টিকেল আছে 2, 0, 0, 1। ওকে, তাহলে এই যে প্রথম যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা, এইটার জন্য আমার মাইক্রোস্টেট কটা হবে, তাহলে 1, এটাকে আমরা বলবো ম্যাক্রো, আর এটা হচ্ছে আমার মাইক্রো। ওকে, আচ্ছা এইখানে দেখো, এইখানে এই অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য আমার কি হচ্ছে 1, 1, 1, 0। এইটা হচ্ছে, এইটা হলে আমি কত পাচ্ছি, মাইক্রোস্টেট কত ভাবে অ্যারেঞ্জ করতে পারছি, একটা। আর কোন স্টেট হবে কি, আর এটা হয়ে গেল, আর দুটো এখানে একটা লিখে দিই, দুটো হবে না, চারটে হলো, আর হবে না, এই হবে। ঠিক আছে, তাহলে টোটাল আমার ম্যাক্রোস্টেটস হচ্ছে, তাহলে দেখো এটা দুটো, আর এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার ভি। ঠিক আছে, আচ্ছা এফডি এর ক্ষেত্রে, এফডি এবার একটা চলে আসি আমি এফডি বলার জন্য, এফডি। ঠিক আছে, এফডি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ক্ষেত্রে কি হবে, এখানে আছে, তাহলে এফডি এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, এফডি ক্ষেত্রে হচ্ছে দেখো, এফডি ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে পার্টিকুলারস আর আইডেন্টিক্যাল এন্ড indistinguishable and they must obey the Pauli exclusion। তাহলে তাহলে কোনো পজিশনে কোনো এনার্জি স্টেটে দুটো পার্টিকেল বসতে পারবে না, সবসময় একটা পার্টিকেলই বসবে। ওকে, তাহলে কি করে আমরা সেটাকে বুঝতে পারবো, এ এ ঠিক আছে, এ এ এ মানে হচ্ছে কি, আমাদের দেখো এই পার্টিকেলটা এখানে বসেছে একটা, এই পার্টিকেলটা একটা এখানে বসেছে, তাহলে দেখো 3e হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে
3e। তাহলে এটার ম্যাক্রো স্টেট কিভাবে আমরা লিখবো? 1 1 1 0, এটা হচ্ছে ম্যাক্রো স্টেট। আর এই ম্যাক্রো স্টেটের এগেইনস্টে আমাদের, তাহলে এটা হলো আমাদের ম্যাক্রো, আর এই ম্যাক্রো স্টেটের এগেইনস্টে আমাদের মাইক্রো স্টেট হচ্ছে only 1। ওকে, এটা হচ্ছে মাইক্রো স্টেট। এইভাবে তোমাদেরকে বুঝতে হবে। মানে এতক্ষণ ধরে যে আমি কম্পারিজনটা বলেছিলাম, জাস্ট আগেই যে এক্সাম্পলটা দেওয়ার আগেই যে আমরা কম্পারিজনটা বলেছিলাম, সেই কম্পারিজনের সারমর্মটা হচ্ছে যে এইটাই। যতগুলো তাদের ফিচার্স আছে, ফিচার্সগুলোর সারমর্মটা হচ্ছে কি এটাই। এইভাবে আমরা অ্যারেঞ্জ করি। তার মানে বুঝতেই পারছো যে আমাদের এই যে তিনটে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেকটার জন্য অ্যারেঞ্জমেন্টটাই হচ্ছে আসল। কিভাবে তোমাদের এখানে যতটুকু আছে ততটুকুই আমি বলছি, তোরা চাচ্ছি না যে আমরা কিভাবে পার্টিকুলারগুলো সাজাতে পারছি। এইটা দেখানোর জন্যই কিন্তু আমাদের এই এক্সাম্পলটা নিতে হচ্ছে। এরপরেও আরেকটা ভালো খুব এক্সাম্পল আছে, তোমরা চেষ্টা করতে পারো, পরে আমি বলতে পারি। আর এরপরে আরেকটা কথা বলতে যাবো, ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন। ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন মানে কি? পার্টিকেলগুলোকে যে এইভাবে সাজাচ্ছি, একটা এমনি জন্য কিরকম হবে, বি জন্য কিরকম হবে, বি জন্য কিরকম হবে, সেগুলো কিভাবে তাদের হাউ টু ডিস্ট্রিবিউট দ্য পার্টিকেল। ওকে, হাউ টু ডিস্ট্রিবিউট দ্য পার্টিকেল, এই পার্টিকেলগুলো যেভাবে সাজাচ্ছি, সেই সাজানোর জন্য একটা আমাদের মানে আমাদের কি বলবো এক্সপ্রেশন বলো, বা আমরা কিভাবে সেটাকে কষছি অঙ্কটাকে, সেই অঙ্কটা কিভাবে কষছি তার একটা নিয়ম বলো, সেটাও আমাদের আছে। সেটাকেই বলা হয় পার্টিকেল ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন। কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করা হচ্ছে সেটাকে আমরা একটা ফাংশনের দ্বারা আমরা সেটাকে বোঝাই। সেটা আমি পরে বোঝাবো আর কি। হ্যাঁ, সেই ফাংশনটা দিয়েও আমরা দেখাতে পারি কিরকম ফেরমি ডিগ্রি যে পার্টিকেলটা যারা আছে, যারা ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন, তারা কিভাবে বসে, তারা কিভাবে থাকতে পারে। ওকে, সেগুলো খুব ইন্টারেস্টিং, সেগুলো আমি পরে বলবো। আপাতত তোমরা এইগুলো এইভাবে প্র্যাকটিস করো, অন্তত এমবি বি এমটি, যেটা এটা যেন তোমাদের একদমই মানে না ভুলিয়ে যায় পরীক্ষাতে, এটা যেন সরল থাকে। এটার উপরে কিন্তু অনেকটা মানে জায়গা জুড়ে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে, এবং এটা যেন তোমাদের একদম মানে হাতের কাছে থাকে, হাতের মুঠোয় থাকে, এটা খুব ভালো নাম্বার পাওয়া যায়। ওকে, থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস। আচ্ছা, আরেকটা কথা আমি একটু বলে নিই। এখানে দেখো, এখানে যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে কি আরেকটা ভাবে তোমরা সাজাতে পারো, আমরা একটু মনে করি করি। এটা হচ্ছে কি এখানে তোমরা দিতে পারো এটাকে মানে এই ঘরে, মানে এই মানে হচ্ছে কি এখানে হবে মানে এই পার্টিকেলটাতে একটা এনার্জি 1e 1e 1e, তাহলে you have to, if you add it then you will get the 3, this will be the other possible also। তাহলে এইটার জন্য তোমরা আরেকটা পাচ্ছ, যেটা আমি একটু এটাকে ঠিক করে দিই। আরেকটু করে দিয়ে থাকে, তাহলে এটার জন্য ম্যাক্রো স্টেট যেটা হবে এটা 0 3 0 ওকে, এটার জন্য আমাদের হবে another one। তাহলে ম্যাক্রো স্টেট তোমরা পাচ্ছ 3 আর মাইক্রো তোমরা পাচ্ছ 3। এটাই আমি ভাবছিলাম।